వెల్కమ్ టు డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. దారుణం జరిగింది తిరుపతిలో. స్వాగతం అని చెప్పడానికి మనసు ఒప్పడం లేదు. 6 7 భక్తులు చనిపోయారు అక్కడ తొక్కిసలాటలో. వైకుంఠం అంటే ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనం టోకెన్ల కోసము విపరీతమైనటువంటి రద్దీ. 3 చోట్ల తిరుపతిలో ఈ టోకెన్లు ఇస్తున్న వేళ అనూహ్యంగా ఆ తొక్కిసలాటలో ఒకరు శ్వాసకోశకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందుల పరిస్థితి వల్ల ఒక మహిళ బయటికి రావడానికి ప్రయత్నించగా ఈ తొక్కిసలాట జరిగిందనేది మనకు ప్రాథమిక సమాచారం ఉన్నది. ఏది ఏమైనా భక్తులు వైకుంఠ దర్శనానికి అనిపోయి వారే ఆ వైకుంఠానికి పోవడం చాలా శోచనీయం. బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. వారి ఆత్మలు శాంతించుగాక. వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఈ షోను నేను ముందుకు తీసుకుపోతున్నా. బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. దే వర్ దేర్ ఇన్ ది క్యూ ఫర్ వైకుంఠ దర్శనం ఆన్ వైకుంఠ ఏకాదశి. ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్, ది దర్శనం విల్ హ్యాపెన్ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ ఆన్ వైకుంఠ ఏకాదశి. సో టు take those tokens to enter the temple from Vaikuntham, these devotees were in the queue. Unfortunately, the stampede happens because we were having a primary information, the first information, a preliminary information that a woman devotee was suffocating in the queue. That is why they were trying to bring her out, and when this has happened, unfortunately, 6 to 7 devotees have lost their lives. Our prayers for their souls to rest in peace and heartfelt condolences to all those families. But whatever happened is very tragic, unsurmountable on this Vaikunta Ekadashi. If this is happening, just to enter the temple to seek blessings of Lord Venkateshwara or to pay obeisance to Lord Venkateshwara, if they are losing their lives, what can we say? It really is shattering for their families and all those Hindu believers, those who have faith in Hinduism, those who believe in Hindu worship, those who believe in Hindu gods, goddesses. This is a shattering day and a tragic event has occurred again in Tirupati. Unfortunately, we are mourning. By mourning, I wanted to show some, and with a play, leave temples to Hindus. Hindus will administer Hindu temples. When mosques and churches are not under the control of government, how the hell, why the hell the government is trying to control these temples? And even while I was trying to do this show, I received a call from Shabarimala. 10 to 12 hours they are taking for darshanam. Demand, create chaos, and then this stampede happens. Unfortunately, the doctors and the police who are managing those, they are at the receiving end. Very unfortunately, because of the mall policy decisions. There is a difference in trying to create facilities and smooth and a certain darshanam for everyone, glimpse of God for every devotee, and creating a demand to take care of the funds, to take care of the funds, and to create that interest everywhere. See, so much of rush, so much of rush. Why the hell all this nonsense? Playing with precious lives, playing with the faith. Who the hell you are? Allow Hindus to administer their own temples. మీరు ఎవరండి? అక్కడ శబరిమలలో కూడా 10-11 గంటలు పడుతుందట దర్శనానికి. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? దాన్ని ఇంత టైం తీసుకుపోయి అక్కడ దానిలో పెట్టడం, తద్వారా ఒక ఆసక్తి రేకడం, అక్కడ అని. ఇదంతా కూడా విపరీతమైనటువంటి తొక్కిసలాటలు అయితే అక్కడ డాక్టర్లు, హాస్పిటళ్లపై, పాపం అక్కడ ఆ గర్భగుడిలో అక్కడ ఉండేటువంటి పోలీసులపై విపరీతమైనటువంటి వారిపై ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకు? ప్రణాళిక లోపం. నువ్వు ఎందుకు ఇదంతా చేస్తా ఉన్నావు? ఎవరు ఎప్పుడు వస్తే ఆ విధంగా పోయి దర్శనం చేసుకొని బయటికి పోయేవారు. అందరికి ఒకటే దర్శనం పెట్టండి. నేను కూడా చెప్తా ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబం, మాకు కూడా అనిపిస్తుంది, బ్రేక్ దర్శనం కావాలి, ఆ అకామిడేషన్ కావాలి, ఆ వసతి కావాలి, ఈ వసతి కావాలి. అందు గురించే మార్పు మనతోనే మొదలు కావాలి. మనము వీటి వెనకాల పోకూడదు. ఎప్పుడు సౌకర్యంగా ఉంటే అప్పుడు పోయి దర్శనం చేసుకునే విధంగా మా పాతకాలంలో మా తండ్రి తీసుకుపోయేవాడు, లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ అని, ఎల్టీసీ ద్వారా కుటుంబం అంతా పోయేవారు. అప్పుడు ఎప్పుడు ముందస్తు అక్కడ సమాచారం లేదు, ఏమీ లేదు.
ఏదైనా అప్పుడు ఫోన్ కాల్ చేసి ఏదైనా చేసి రిజర్వ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఫోన్ కాల్ వసతి ఉండేది. అక్కడ పోయి నిలబడి క్యూలో నిలబడి ఆ వసతి తీసుకొని తర్వాత దర్శనానికి పోయేది. కానీ ఈ వివిఐపి కల్చర్ ఎప్పుడైతే ఈ రాజకీయ నాయకులు, ఈ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, మిగతా మంది మాకు తర్వాత ఉన్నత కార్పొరేట్ సంస్థలు, వ్యాపారులు వాళ్ళు డబ్బు వెచ్చించి వాళ్ళకు కావలసిన వసతులు అక్కడ కుటీరాలు కానీ అవన్నీ తర్వాత వారికి కావాల్సిన విధంగా బ్రేక్ దర్శనం మేము ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు మాకు బ్రేక్ దర్శనం కావాలా అనే ఎప్పుడైతే ఈ మీమాంస ప్రణాళికలో వచ్చిందో దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళ మెదడులో అది వచ్చిందో ఈ రాజకీయ నాయకులు, ఈ అధికారులు, ఈ ఉన్నతమైనటువంటి వ్యాపారులు డబ్బు రూపంలో మేము డబ్బిస్తాం, మాకు త్వరితగతిన దర్శనం ఇవ్వండి, మేము డబ్బిస్తాం, మాకు మంచి వసతులు ఇవ్వండి. ఇదానండి భక్తి మార్గం. నన్ను నా కుటుంబాన్ని కూడా నేను దీంట్లో పెట్టుకుంటున్నాను. మన స్వార్థమే ఈరోజు ఈ దుర్మార్గానికి కారణం. అమాయకులైనటువంటి భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం, వారి కుటుంబంపై ఏ విధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ నిన్న ఆ మూమెంట్ వరకు అప్పటి వరకు వారి చెంత ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు లేరు. అది కూడా తిరుపతి లాంటి పుణ్యక్షేత్రానికి పోవడం. అదేవిధంగా అక్కడ శబరిమలకు పోయినా ఇంకోటి వాడు బాబా ఉత్తరప్రదేశ్లో వాడు చూసినారు కదా, వాడు కేవలం అది చేయడానికి ఎంతమంది దుర్మరణం తొక్కిసలాటలో పోయారు. ఇదే మన హిందూ మతం సాంప్రదాయం. ఈ విధంగా మనం దేవుళ్ళు దేవతలను ఆరాధించి పూజించడం, దర్శనం చేసుకునేటువంటి విధానం. దీంట్లో మార్పులు వద్దా? ప్రెసిడెంట్ అయినా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా వాడు ఉన్నత వర్గం ఎంత డబ్బులున్నా వాడు ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా ఒకే విధమైనటువంటి దర్శనం ఉండాలా, ఒకే విధమైనటువంటి వసతి ఉండాలా. సౌకర్యాలు భక్తులు కాదా? భక్తుల్లో ఇప్పుడు చూడండి వ్యాపారం చేశారు దీన్ని. మన దర్శనాన్ని, హిందూ భావాలను, హిందూ సంప్రదాయాన్ని ఒక వ్యాపార కోణంలో, అందు గురించే నేను ప్రతి షోలో చెప్తూ వస్తున్నాను. ఈరోజు కూడా హెచ్ఎంటీవీ వాళ్ళు జాగోరో ప్రోగ్రాంలో అక్కడ అనంత పద్మనాభ స్వామి మాన్యం, దేవుడు మాన్యాన్ని కబ్జాకోరుల చేతుల నుంచి ఈరోజు వాళ్ళు హైడ్రా వాళ్ళు పోయి అక్కడ కూలగొడుతుంటే అక్కడ అదే చెప్పాను. మన సాంప్రదాయాలు మనకు వదిలేయండి. వీడు ఎవడండి? అందరికీ ఒకే విధానమైనటువంటి దర్శనం, వసతులు కలిగిస్తే ఆ భగవంతుడు, ఆ గుళ్ళు, గోపురాలు సస్యశ్యామలంగా ఎల్లవేళలా మన గుర్తింపుగా మన భావితరాలకు మనం దాన్ని తీసుకుపోవడానికి వీలవుతుంది. కానీ ఈ విధంగా ఉన్నవారికి ఒక సాంప్రదాయం, లేని వారికి ఒక సాంప్రదాయం. దీనివల్ల విపరీతమైనటువంటి డబ్బు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్, జిఎస్టీ ఇండైరెక్ట్ కంటే టెంపుల్ హుండీ ట్యాక్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. అందుగురించే మోడీ కూడా 11 సంవత్సరాలై గుళ్లను ఈ రోజు వరకు ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నుంచి తీసేయలేకపోయినటువంటి దుస్థితి, పరిస్థితి. వాళ్ళ రాష్ట్రాలు అంటారు, అన్ని రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఉంది కదా. ఉత్తరాఖండ్లో ప్రభుత్వ ఆధీనంలో గుళ్ళు దేనికి మొదలు పెడితే అప్పుడు మనం ఆ షో సుబ్రహ్మణ్య వారు కొట్లాడి దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి వైనం. ఇంత దుర్మార్గమా? కేవలం హిందువులపై ఎందుకు ఈ కక్ష? దాంట్లో అందుగురించే మనం కూడా బాధ్యులమే. హిందువులుగా మనం కూడా బాధ్యులమే. మనం కూడా సిగ్గుపడాలి. ఇటువంటి ఉదంతాలు జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే భగవంతుని దగ్గరికి పోయి కోరుకునేది శాంతి ప్రసాదించాలా, మనకు ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలా, మన కుటుంబంతో పాటు, సమాజంతో పాటు, రాష్ట్రం, దేశం, అదే కూడా ప్రపంచమంతా బాగుండాలనే కదా మనం కోరుకునేది. అటువంటి గొప్ప సాంప్రదాయం కదా మనది. అటువంటి సాంప్రదాయంలో ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రణాళిక లోపాలు, మన స్వార్థం ఎందుకు మిక్కిలిగా పెరుగుతూ ఉంది? దానికి మనమే కారణమా కదా? అందుగురించే మేము చెప్పాం, మన దైవ భక్తిని, మన దైవ దర్శనాలను, మన అక్కడ సౌకర్యాలను వ్యాపారంగా మలుచుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాలను మనం దూషించాలనా లేదా? మన గుళ్ళను మనం శాసించుకోవాలనా లేవా? వాడు వీడైనా వాడైనా అందరూ ఒకటే. వ్యాపారం వ్యాపారం వ్యాపారం. వ్యాపారమా భక్తి మార్గమా? మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇటువంటి తొక్కిసలాటలు, ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అసలు అప్పట్లాగా ఎవరికి ఎప్పుడు కావాల్స్తే సౌకర్యం ఉంటే అప్పుడు పోయి దర్శనం చేసుకునే విధంగా ఉంటే ఈ తొక్కిసలాట ఉండదు. ఈ విపరీతమైనటువంటి ఈ వ్యాపార కోణంలో మీరు ఫ్లైట్లో రండి, 10,000 కట్టండి, ఎవనయ్య సొత్తయ్యా నువ్వు, 10,000 కట్టండి మీకు దర్శనం ఇప్పిస్తాం. ఇదే మన సంస్కృతి, విష సంస్కృతి. మరి వేరే మసీదులలో కానీ, ముస్లింలలో కానీ, క్రైస్తవుల్లో కానీ ఇటువంటి వ్యాపారాలు లేవు కదా. వాళ్లకు నమ్మినటువంటి ఆ భక్తి మార్గం ద్వారానే వారు పోతారు. ఇంకా హజ్జుకు పోతే సబ్సిడీ ఇస్తారు. మరి ఈ 11 సంవత్సరాలు మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చింది, మరి ఆర్ఎస్ఎస్ ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? మనకు సబ్సిడీ ఎక్కడున్నది? మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లలో హజ్ టెర్మినల్స్, రైల్వేలలో సపరేట్ వాళ్ళకు,
మరి అదే హిందువులకు ఎందుకు లేదు? 11 సంవత్సరాలు మీరు మాట్లాడతారు, హిందువుల గురించి మాట్లాడతారు. చాలా మంది ఇక్కడ నేను చూస్తూ ఉంటాను గ్రూప్లో ఆర్ఎస్ఎస్ పిల్లలు. మీరు ఇటువంటి ఈ వీడియోలు ఇవన్నీ చూసి మీరు మోసపోకండి. వాళ్ళని ప్రశ్నించండి. హజ్ టెర్మినల్ బదులు హిందూ టెర్మినల్స్, పిల్గ్రిమేజ్ టెర్మినల్స్ ఎందుకు లేవు మనకు? రైల్వే ప్లాట్ఫామ్లో ఎందుకు లేవు? అదేవిధంగా సినిమా క్రేజ్ చేసి మనను హౌలగాలం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రీ ఈవెంట్స్ కానీ అక్కడికి పోయి విపరీతమైనటువంటి పోలీసు బలగం అక్కడంతా అక్కడే. మన వాటికి వచ్చే వరకు ఇక్కడ డబ్బులు వస్తున్నాయి, అక్కడనేమో పుగట, అది వ్యాపారం. అక్కడ మళ్ళీ మన డబ్బులు తీసుకుంటారు అక్కడ నుంచి, మన ద్వారా వాడు ఒక ఆసక్తి రేపి ప్రీ ఈవెంట్ సినిమా దానిలలో మనతో డబ్బులు వెచ్చిస్తారు. 50 రూపాయలు, 100 రూపాయలు. ఇప్పుడు నేను ఒక షో చేయదలుచుకున్న పీచెమ్ముడు అని మన రేవంత్ రెడ్డి గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాట్లాడారు శాసనసభ సాక్షిగా. మళ్ళా టికెట్లు విపరీతంగా పెరగడం, సంధ్య టాకీస్తో తొక్కిసలాట కూడా చూసాం. సో ఇటువంటి ప్రీ ఈవెంట్లలో, సినిమా ఈవెంట్లకు మనమే డబ్బులు చెల్లించే విధంగా అక్కడ పోలీస్ బందోబస్తు, మనకు డబ్బులు ఇచ్చి మనం దర్శనం చేసుకున్నటువంటి దుస్థితి సంస్కృతికి మన ప్రాణాలను కాపాడలేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలు, ఏ ప్రభుత్వమైనా, నేను ఒక ప్రభుత్వాన్ని మనం ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం ఏమన్నది, అన్ని ప్రభుత్వాలు. ఎందుకంటే దేశంలో ఈరోజు మోడీ, అమిత్ షా ప్రభుత్వమే కదా. మరి వారు మెజారిటీ ఎంతసేపు హిందువుకు హోగా అని మాట్లాడతారు. హిందూ గుళ్ళను మీరు ఎందుకు శాసిస్తున్నారు? హిందువులకు ఎందుకు భద్రత కల్పిస్తలేదు? హిందువులను భక్తులలో 10,000 ఉంటే ఒక విధమైనటువంటి దర్శనము, లేకుంటే ఇంకో విధమైనటువంటి దర్శనం. అక్కడ కూడా చూశారు ఉత్తరాఖండ్లో చార్ధామ్ యాత్ర, హెలికాప్టర్ ఉన్నవాడికి హెలికాప్టర్ దర్శనము, లేని వాడికి రోడ్డు ద్వారా దర్శనం. ఇక్కడనే మీరు ఆలోచన చేయాలి హిందువులారా, ఏ విధంగా మనను విడగొడుతున్నారు. కులాల విధంగానే కాదు, దీని విధంగానే కాదు. డబ్బులుంటే ఒక రీతి, పలుకుబడి ఉంటే ఒక రీతి, లేకుంటే అదో గతి. సో ఈ విధంగా మనలో మనల్ని విడగొట్టేటువంటి ఈ సాంప్రదాయానికి, దీనికి వీడుకోలు పలకాలంటే హిందువులుగా మనమే మేలుకొలాల. లేకపోతే ఈ దుస్థితి రేపొద్దున మన పిల్లలకు పోతుంటే డబ్బులు ఇచ్చి దర్శనం, డబ్బులు ఉన్నోడికే దర్శనం, పదవిలో ఉన్నోడికే దర్శనం అంటే ఆ దర్శనం వల్ల మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి కనుమరుగైతుంది. కొంతమందియే దానికి పోతే రేపు అయ్యా నేను అక్కడికి పోతే నాకు దర్శనం కాదు, అయ్యా నా శబరిమల యాత్ర 11 గంటలు, ఈ వెంకటేశ్వరుని దగ్గర పోతే అన్ని గంటలు, మళ్ళీ అక్కడ వసతి దొరకదు, మళ్ళీ తొక్కిసలాటలో మా ప్రాణాలు పోతాయని ఈ విధంగా ప్రతి హిందూ కుటుంబంగాన మొదలు పెడితే మన గుడిలో పరిస్థితి ఏంది? ఆ గుడిలో వెనకాల ఉన్న విపరీతమైనటువంటి ఆస్తులు, డబ్బే కాదు ఆస్తులు, భూమి, అదంతా అన్యాక్రాంతం కబ్జా కోరుల చేతికి పోతుంది. మళ్ళా మనం బానిసలుగా గుర్తింపు లేని విధంగా హిందూ సాంప్రదాయం కనుమరుగయ్యేటువంటి దుస్థితి పరిస్థితి ఈ వైనం వల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆవేదనతోనే మనం హిందువులం, మన గుడులను మనం రక్షించుకుందాం. అందరికీ ఒకే విధమైనటువంటి దర్శనం, వసతులు కల్పించాలి. వాడు వీడు లేడు, ఈ అధికారుల చేతుల నుంచి తీసేసి మనం కూడా పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ఈ గుళ్ళు గోపురాలంటే మన సాంప్రదాయం, మన గుర్తింపు గుర్తుపెట్టుకోండి. దాన్ని మనం ఈ విధంగా నాశనం కానిద్దామా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. మరొకసారి ఆ కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతూ ఆ ప్రాణాలు శాంతియుతంగా వారి ఆత్మలు ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ కొన్ని వీడియోలు ఎప్పట్లాగా చూపించేసి నేను ముగిస్తాను ఈ షో. Andhra Pradesh Chief Minister is also visiting today. చూడండి, ఇది తిరుపతిలో అపశృతి, 6 భక్తుల మృతి. Just trying to show, rush through. Chandrababu Naidu to meet victims of Tirupati stampede today. He is visiting Tirupati and he is meeting Tirupati temple very shortly. 6 people have lost their lives in a stampede that took place. Chief Minister Chandrababu Naidu is all set to take the stock from the ground. Chief Minister will visit the stampede site by 12 noon today. మనం ఈ షో చేసే టైంకి ఆల్రెడీ వారు అక్కడ చేరుకున్నారు. వారిని Minister Chandrababu Naidu all set to visit the Tirupati temple very shortly. He will be reaching the site where the stampede took place at 12 noon. From one of the counters were open.
My colleague Pramod Madhav has filed this report. He's standing right at the spot where the unfortunate stampede took place late last night. Yesterday night was that there was the first ticket counters were opened for the first day of the Vaikunta Yegadesi Darshan, and that what happened is that nearly in one particular park there were 4,000 people. They were placed inside, ready to be allowed once the ticket counters were opened. Unfortunately, one of the gates of the park was opened, and people thought that the counters have been opened, and they started rushing out. That led to a kind of an issue where it led to a stampede, and that stampede caused the death of 6 people. Very unfortunate. Now all these 29 people have been injured, and they have been taken to hospitals, a Rio hospital close by, and they are being treated as well. The Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu, has expressed his sorrow over what has happened. He is expected to visit the family members of those grieving, and also various other ministers also coming over here. On one end, it is the administration is apologizing for what has occurred, but on the other hand, the opposition parties have also raised questions about the administration, the way it's supposed to be done, and why it was not done. In fact, the Congress party's MP Manikam Tagore has also questioned about the way administration has lapsed, and this is why severe kind of criticism also the Andhra government is facing. Divyan, Pramod Madhav for India Today. So we are not here to blame anyone. That is why I'm trying to. Every government, every party is responsible. Every party. Not just Exam topics. Exam topics. Exam topics. not one party. Every party is responsible. I'm trying to give you the other side of the view. Tirupati Stampedes, a rundown on past tragedies that struck world's richest temple. Trying to give you Tirupati, home to the world famous Sri Venkateshwara temple, is one of the most visited pilgrimage destinations in India, attracting millions of devotees. While the temple's spiritual significance draws countless people, the immense footfall has also led to several tragic stampedes in the past. Just trying to give you, these incidents have highlighted the urgent need for better crowd control and management to prevent the loss of life during major pilgrimages, particularly on occasions such as Vaikunta Ekadashi, when the temple sees a massive surge of devotees. One of the most notable stampedes in recent years took place on December 29, 2017, during the highly anticipated Vaikunta Ekadashi, a special occasion for devotees to receive darshan at the Sri Venkateshwara temple. As thousands of pilgrims lined up for special tickets for Vaikunta Dwara Darshanam, the crowd became uncontrollable. The chaos led to the tragic death of 2 people and left several injured. 29 డిసెంబర్ 2017లో కూడా అదే వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఇదే విధమైనటువంటి తొక్కేసలాట జరిగింది. అప్పుడు కూడా 2 చనిపోయారు. బుద్ధి రాలేదా? ఇంకా బుద్ధి రాలేదా శాసనానికి? This incident understood the lack of sufficient crowd management measures at the temple. చూడండి, ఇది కూడా వీడియో ప్లే.
చూయించుకుంటూ పోతే దీనికి ఎవరు బాధ్యులు? గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రధానమంత్రి అయినా, ముఖ్యమంత్రి అయినా, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, డబ్బులున్నోడు వస్తే ఎందుకు తొక్కిసలాట కాదు? అరే వాళ్ళంతా మన నౌకర్లయా, సేవకులు. ప్రధానమంత్రి ఏంది, ముఖ్యమంత్రి ఏంది, వీరంతా మన సేవకులు. సేవకులకేమో ఆరు బాటలతో వాళ్ళకు, వాళ్ళ కుటుంబాలకు, దర్శనాలు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏం కాదు. సామాన్య ప్రజలకు ఎందుకు అవుతుంది? ఇదే మనం ఆలోచన చేయాలి. మనం కదా బాసులం, కానీ మనను చూడండి తొక్కిసలాట. మన పరిస్థితి ఏంది? మనం కొట్టే వరకు తెచ్చుకుంటున్నాం. ఆ లైన్ల బడి ఏంది ఇదంతా? మనమే కదా రాజ్యాంగం. సో రాజ్యాంగ వ్యవస్థ అయినటువంటి మనకు దుస్థితి, మన సేవకులైనటువంటి వాళ్ళు రాజమార్గంలో పోతున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఇంకా తెలుసుకోవడం లేదు. అధికారులం మనం. మనకు ఈ అధికారులు ఐఏఎస్, ఐపీఎల్ అయినా, రాజకీయ నాయకులు, ముఖ్యమంత్రులైనా, ప్రధాన వాళ్ళంతా మన సేవకులు. సేవకులకు ఆర్భాటాలు దొబ్బి అది చేయడం. ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఆ జ్ఞానం కలగలే, జ్ఞానోదయం కలగలే. మనం ఇవ్వబడు రా అని మాట్లాడాలి. రెండవది, ఇంత ఆ రోజే పోయి విశిష్టంగా దర్శనం చేసుకుంటేనే మీకు వైకుంఠం ఇది అవుతుంది, అంతా బాగా అవుతుందా? ఇవి లేనిపోని కొన్ని కబుర్లు చెప్పి మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కాబట్టి దా మాయలో కూడా పడకండి. భగవంతుడు అక్కడనే ఉంటాడు. అదే సాంప్రదాయం. ఎప్పుడు కావలిస్తే అప్పుడు మొక్కోవచ్చు. దీనికి మనం కూడా మనము ద్వేషించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం తెచ్చుకున్నాం. ఎందుకు ఒకటేసారి పోయి అంతమంది అదే రోజు దర్శనం చేసుకోవాలి? అది కూడా ఆలోచన చేయండి. పోతే పద్ధతి ప్రకారం పోవాలి. ఎందుకు ఒకరి మీద ఒకరి పడి తొక్కిసలాటలు? అంత అవసరమేంది? అంత ఆర్భాటం ఏంది? అంత ఆసక్తికరమైనటువంటి అటువంటి ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు మన మీద. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా అవుతున్నామని మన బుద్ధి జ్ఞానం ఎందుకు మనం ఇది చేయడం లేదు? పోడి మనం తర్వాత ఎప్పుడైనా పోతామంటే వైకుంఠ ద్వారంతో అయినా, మిగతా ద్వారంతో అయినా అదే వెంకటేశ్వరుడు కదా, మీరు అర్థం చేసుకోవాలా. ఇక్కడి నుంచి వచ్చినా, అక్కడి నుంచి వచ్చినా ఒకటే విగ్రహం, అంతా ఒకటే కదా, అదే వెంకటేశ్వరుడు కదా. దాంట్లో ఏమన్నా రోజు మార్పు వస్తుందా? ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇటువంటి తొక్కిసలాటలు, లేనిపోని అటువంటి మూఢనమ్మకాలతో మీరు పోయి ప్రాణాలు కోల్పోవద్దనే సదుద్దేశంతో చెప్పడం. కానీ మన సాంప్రదాయం గొప్పది.
అటువంటి గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని మనం కొనసాగించి ముందుకు పోదాం. ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో ఉచ్చులో మీరు బిగించుకోకుండా, మీ ప్రాణాలు కోల్పోకుండా, మీ విలువైనటువంటి సమయాన్ని కోల్పోకుండా, మూఢనమ్మకాలకు పోకుండా మీరు ఉండాలా అనే ఒక మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి ప్రచారం కూడా ఏదైతే ఈ టీటీడీ గాని, మిగతా గుళ్ళు చేస్తా ఉన్నాయో దానిని కూడా మనము కడిగి పారేయాల. ఎందుకంటే ఎందుకు మీరు ఇంత ప్రచారం, ఎందుకు టోకెన్లు ఇస్తాం, అది ఇస్తాం అంటున్నారు? ఎవరు ఆ రోజు ఆడికొస్తే వారికి దర్శనం కల్పించండి. 365 రోజులు గుడి తెరిచే ఉండి ఎవరు ఎట్లా పోతే అట్లా దర్శనం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. మన సేవకుల అందరికీ ఒకే విధి విధానాలు ఉంటే ఈ తొక్కిసలాట, ఈ ఆసక్తి ఉండదు. అందరికీ దర్శనం కలుగుతుంది. సో అది ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. ఇంకొకరు ఉంది. ఇక ఇదంతా చూసాం మనము. 2017 దానికన్నా ముందు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇక అవన్నీ నేను చూపించదలుచుకోలేదు. సీఎం నాయుడు గారు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు. వీరు కూడా కామెంట్ చేశారు టీటీడీ భూమన. జస్ట్ ఒక్కసారి నేను ఒకటి స్టార్టింగ్ కామెంట్ పెట్టేసి, ఎందుకంటే ఆయన టీటీడీ చైర్మన్ కాబట్టి Welcome to the spacious 1964 SFT flat in Space Station Township. వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు స్వామివారి దర్శనం చేసుకుందాము అనే ఆలోచనతో వచ్చినటువంటి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన నిర్వాహకం కారణంగా వాళ్ళు ఒక రోజు ముందే నేరుగా వైకుంఠానికే వాళ్లను సాగనంపినట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి చర్య వలన జరిగింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్భాటం ఎక్కువ, ఆచరణ తక్కువ. ప్రతి క్షణము నేను ఈ రాష్ట్ర బాగోగుల కోసమనే పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పుకునేటువంటి వ్యక్తి ఆచరణలో తన స్వార్థానికి, అధికారాన్ని, రాజకీయాన్ని వాడుకోవటమే తప్ప ఏ రకంగా ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడుదాము అన్నటువంటి ఆలోచన. ఇది వైఎస్ఆర్సీపీ ఇవన్నీ అవే వచ్చినాయి మనకు కాబట్టి ఒక్కసారి చూపిస్తాను. Just wanted to wind up the show, see how pre-events are managed and why the same is not happening. 2017 and prior to. This is what I'm questioning, not just this government. Earlier governments to Prime Minister visits, nothing happens. Chief Minister visits, nothing happens. Cinema actors visit, nothing happens. But why? Only when common people are involved, these tragic events happen. Even you have seen in Rajamandri's Pushkaralu also, what happened. And even in political party meetings, only innocents die. Common people are dying. Why those celebrities or those ministers, chief ministers, prime ministers, and their henchmen, businessmen, nothing happens when they visit. God bless everyone. But I'm trying to highlight this. Why all these mishaps, tragic events happen only with common people? ఎందుకు ఇటువంటి సంఘటనలు కేవలం సామాన్యులు ఉన్న వారి పట్లనే ఎందుకు జరుగుతాయి? గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు, మంత్రులు వారు వచ్చినప్పుడు, సినిమా స్టార్లు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ తొక్కిసలాటలు ఏమి కనపడవు. మరి కేవలం సామాన్యులు అక్కడ పుష్కరాల్లో చూసాం, రాజమండ్రిలో రాజకీయ పార్టీ మీటింగ్లలో చూసాం, తొక్కిసలాటలు వీళ్ళే చనిపోతా ఉన్నారు, సామాన్యులే చనిపోతా ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచన. అందు గురించే ఈ షో మీరు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఈ షో ఇదే పెట్టింది. హిందూ దేవాలయాలు హిందువులకు వదిలేయండి,
వైకుంఠ దర్శనం క్యూలో తొక్కిసలాట 6 భక్తుల దుర్మరణం. తిరుపతిలో దారుణం. గోవింద గోవింద వారి ఆత్మలు శాంతించాలని ప్రార్థిస్తూ వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి. ఇటువంటియే దుర్ఘటనలు వైకుంఠ ఏకాదశి 2017 అంతకుముందు కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎందుకు జరిగినాయి? దానివల్ల టీటీడీ ఇంతవరకు బుద్ధి జ్ఞానం నేర్చుకోలేదా అంటే నేర్చుకోలేదనే చెప్పాలి. పాలనలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఇంకా వారికి కనువిప్పు కాలేదా, కళ్ళు తెరుచుకోలేదా అంటే లేదనే చెప్పాలి. ఈ పార్టీ అయినా ఏ పార్టీ అయినా హిందూ దేవాలయాల పట్ల ఈ వివక్ష మంచిది కాదు. హిందువులు వారి గుళ్ళను వారి దేవాలయాలను వారే శాసించుకుంటారు. మీరు వదిలేయండి. ఈ షో ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకునేది మీరు వదిలేయండి. మీకు చేత కాదు. మీరు మీరు శాసించడం వల్ల భక్తులలో ఉన్నవారికి ఒక రకంగా, లేని వారికి ఒక రకంగా, బ్రాహ్మణుడికి ఒక రకంగా, బ్రాహ్మణులు కాని వారికి ఒక రకంగా, శాసనంలో ఉన్నవారికి ఒక రకంగా, శాసనంలో లేని వారికి ఒక రకంగా, మళ్ళా ఇటువంటి తీర్థయాత్రలు ఈరోజు విహారయాత్రలుగా, ఈరోజు పర్యాటక యాత్రలుగా మార్చిన గొప్ప సంస్కృతి మీదే నాయన. ఈ విహారయాత్రలు, ఈ పర్యాటక యాత్రలు మన హిందువుల తీర్థయాత్రలను ఈ విధంగా మార్చడం, దాని ద్వారా డబ్బులు వాళ్ళు మొత్తం పొందడం కేవలం ధనదాహమే తప్ప మన తీర్థయాత్రలు, మన సాంప్రదాయం, మన గుర్తింపును ఈ విధంగా నశించే విధంగా మనల్ని చూసినారు కదా అక్కడ తొక్కిసలాటలకు మనను బానిసలుగా ఏ విధంగా మనను ఎగబడతా ఉన్నాం మనం చూడండి. మనల్ని ఈ విధంగా ఈ దుస్థితికి తెచ్చిన వీళ్ళు దీని ద్వారానే వాళ్ళు డబ్బులు విపరీతంగా కొల్లగొట్టుకోవడం, పర్యాటక శాఖ కానీ మళ్ళీ వేరే విధంగా హోటళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా విపరీతమైనటువంటి ధన ఆర్జనతోనే ఈరోజు మన తీర్థయాత్రలు, మన గుళ్ళు, మన సాంప్రదాయాన్ని ఈ తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు పోయే విధంగా తీర్చిన వైనాన్ని మనం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మన గుళ్ళు, మన గోపురాలు, మన దేవాలయాలు, మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయం మనకే వదిలేయాలి. అక్కడ కూడా హిందువులు కూడా ఒకటి మర్చిపోకూడదు. మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ విధమైనటువంటి ఈ దుస్థితికి పోకుండా చూడాలంటే మనలో కూడా ఆ అంకిత భావం ఉండాలి. మనం కూడా మనం అంటాం కదా మిలిటరీ డిసిప్లిన్, అటువంటి బాధ్యతాయుతంగా కూడా మనం కూడా ప్రవర్తించాలా. ప్రవర్తించి పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ప్రతి గుడిని మనం శాసిస్తే ఎన్నో భక్తులు కానీ అప్పుడు రాజులు కానీ ప్రతి గుడి వెనకాల భూమి ఉంది. భూమితో పాటు ఇటువంటి హుండీల డబ్బులు కూడా భక్తులు వేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం శాసించుకోవచ్చు. ఈ శాసనం ద్వారానే హిందువులు కేవలం భక్తులకు వసతులే కాదు, భక్తులకు వసతులతో పాటు మిగతా దేవాలయాలను కూడా మనం పునర్నిర్మించుకోవచ్చు. కొత్త దేవాలయాలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. సౌకర్యాలు అన్నీ కల్పిస్తూ అక్కడ పనిచేసే సిబ్బందికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ హుండీలో డబ్బులు కానీ దేవుడు మాన్యం దేవుడికి ఉన్నటువంటి భూములు వాటితో మనం శాసించుకోవచ్చు. తద్వారా భవిష్యత్తు మన తరాలకు ఈ సాంప్రదాయాన్ని మనం కొనసాగింపుగా కూడా తీసుకోపోవచ్చు. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఆర్థిక అసమానతలు ఎంత పెరిగిపోయినాయంటే విద్య వైద్యంలో చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఆ విద్యను కూడా ఏ విధంగా అయితే మిషనరీస్ మీద మనం ఎడుస్తూ ఉంటాం. మనకి ఇంత విపరీతమైన డబ్బు వచ్చి మనం ప్రభుత్వాలకు ఎందుకు ఇస్తున్నాం? ఆ డబ్బు ద్వారా భక్తులకు వసతులతో పాటు అక్కడ పనిచేసే వారికి భుక్తి మార్గంతో పాటు మన పిల్లలకు కూడా బీద వర్గాల పిల్లలకు కూడా నాణ్యమైనటువంటి విద్య, నాణ్యమైనటువంటి వైద్యం, ఇంకా కావాల్స్తే వారు బతుకుదెరువు భుక్తి మార్గానికి కూడా మన ఈ సంపద అంతా కూడా దోహదపడితే హిందూ సమాజం ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని యాచించి ఆ విధంగా లైన్లో పడి మనం ఎందుకు యాచించాల్సిన దుస్థితి వస్తుంది? మనమే గాన నిర్వహించుకుంటే మన గుళ్ళను, అది కూడా పద్ధతి ప్రకారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన సాంప్రదాయానికి మన గుర్తింపుకు మచ్చ తేకుండా మనం నిర్వహించుకుంటే భక్తి మార్గంతో పాటు భుక్తి మార్గం, విద్యా వైద్యాన్ని కూడా అన్ని రకాలుగా ఈ గుళ్ళ ద్వారానే మనం శాసించుకునే విధంగా మనము పురోగతి చెందవచ్చు అనేది ప్రతి ఒక్క హిందువు మైండ్లో వారి ఆలోచన విధానంలో మార్పు వస్తే తప్ప కట్టు బానిసలుగా ఈ విధంగా లైన్లో నిలబడి మనము దూషించుకునే విధంగా మనము ఆ విధంగా తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయే విధంగా మనం ఎందుకు చేసుకుందాం? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అదే దేవుడు ఎక్కడికి పోడు. ఈ మార్గంలో వచ్చినా ఆ మార్గంలో వచ్చినా అక్కడే అదే దేవుడు. కేవలం ఆసక్తి రేపేటువంటి ఈ కొందరి ప్రచార వల్ల మీరు ఈ విధంగా ప్రాణాలు కోల్పోకండి అని నేను ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని, మీ హిందూ సమాజాన్ని అందరినీ కూడా వారికి అందరికి కూడా ఒక విన్నపం నా ద్వారా మన గుళ్ళను, మన సాంప్రదాయాన్ని,
మనమే రక్షించుకుందాం, మనమే శాసించుకుందాం. మరొకసారి ఆ కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతూ ఆ ప్రాణాలకు శాంతి చేకూరాలని ఆ మనస్ఫూర్తిగా ఆ వెంకటేశ్వరుని కోరుకుంటూ గోవిందా గోవిందా.